डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। जय जगन्नाथ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्ण वयम नमो। आपण मानकु डीटीवी चैनल माध्यम रे मृत्यु पर जमनंद कार्यक्रम को स्वागत करुछु। भक्तबंधु आमे पूर्व अध्याय श्रवण करथिले किबळी भाव रे मनीष पापकर्म कले कोन तार फल जमपुरे रहिछि से कथा आमे आलोचना करुथिले। पर स्त्री गमन रे मनीष किबळी भाव रे जम जंत्रणा लाभ करे जो नरकर कथा आपन कहूतिलु असुचि नरकर कथा आउ जो नरकर मनीष पड़ी नानादि प्रकार पूज नाल पंकरे आउ जमदूतों द्वारा अस्त्र रे से कौन हुए ना ताकू कटा जाए। तेणुक पर स्त्री गमन करने पूर्व निज स्त्री को यातना करने पूर्व पूर्ववर्ती अध्याय आपण मैंने शुणिक निश्चिंत सतर्क रे आउ निश्चिंत से पापकर्म निवृत्ति रे। आज आलोचना आपण पाखे रखिबू जो मनुष्य पर क्षति पहुँचाए जमपुर रे की जंत्रणा से भोग करे। मनीष पापकर्म करे आउ कलिजुग रे टिके लुचेई लुचेई आउ पुण्य करे देखे देखे आउ तार पापकर्मर फल मनीष को क्या भोगार इच्छा ना। दुख जंत्रणा कौन केबे क्या भोगार इच्छा। मनीष सब सुख भोगार इच्छा। पुण्य कर्म मनीष को सुख लाभ हो किंतु मनीष पुण्य करने को चाहे। भक्तबंधु से पापर फल आप जानिला परे निश्चिंत पापकर्म निवृत्त रे यह आमर आशा और प्रयास। आ कौन ना परर क्षति पहुँचाऊा लोक आपड़ ओडिया भागवत अति सुंदर भाव में शुणी जे पांचे परर बंद ता बंद पांचंती गोविंद। अर्थात परर बंद चिंता करुवा लोकंकर गोविंद निश्चिंत मंद ही करते। तेणु आपण मैंने निश्चिंत मंद चिंता करने को ये जातना और जंत्रणा कथा जमपुर शुणी सारापर निश्चिंत निवृत्ति रही। भक्तबंधु कौन से जंत्रणा आपण मैंने प्राप्ति करती जो मैंने ये पापर लिप्त जो मैंने परर अनिष्ट करते कौन कहले आज गरुड़ पुराण तार वर्णना कराई। सूक्ष्म देह स्थूल देह छाड़ीण चलई नरकपुर मध्य प्रवेश हुई। जो लोक मैंने परर अमंगल चिंता करते नरकपुर से प्रवेश करते आउ तो सहित सब बेले निजर हित चिंता करी अन्यष्ट चिंता करुवा लोक मैंने कौ दंड पाती कहले नाना दंड कर्म अनु सारे ताकू दियंती जमदूते न गुड़े ताहांकु बांधंती बहु तर्जन करंती तही जमदूत चर्म पासे बांधिण जे मारंती निरत। कहले चर्म पाशरे ताको बांधी दिया जाए मन पकई दिया जाए केते क्षति पहुँचे अन्य को केते क्षति चिंता अन्य को। कलिजुग मनीष जनकर छात पड़े आउ जनकर छाती जलुची तेणु सबु बेले अन्यर निंदा को आमे करि चलीचे। तार फल शुणंतु कहले तातिला लौह खंडर उपरे सुआंती तीक्ष्ण धार करतरे ताहांकु काटंती। गोटे लौहर हेइथिबो कौन ना मुसळ उपरे ताकू सुआई दियंती आउ तापरे काटिबा पई जमदूत दुई पटे करत धरी बसंती आउ दुई पटु काटिबा आरंभ हो जाए। भावंतु से जंत्रणा किंतु मृत्यु नाही काहेकि ना मृत्यु परे जमदंड आउ मृत्यु परे किबळी मनीष कलबल होइता है। पापी कौन करे ता वर्णना करा जाइछे कहले मली मली बोली पापी चित्कार छाड़ई दया न करी पीटंती तुहाई तुहाई। पापी मली बोली बोली कहे हेले चली थाए तापरे प्रहार चली थाए मन पका तोर पाप को केते लोकन को हैरान करिछु केते लोकन को कष्ट देइछु आउ तापरे कहले निर्दय जमदूतंक दया नुहे बारे ताहार विकल कथा कहिले न सरे। जेमिति निर्दय प्राय तू कार्य करितला आज निर्दय जमदूत तुते प्रहार करि चलीचंती। बोले पूर्वाजित कर्म अनु सारे दुख मान निरंतर भोगिबाकू पड़े से स्थान। कहले निरंतर से दुख को भोगिबाकू पड़े। आजिर मनीष पाप फलर कथा को बिल्कुल चिंता नहीं बोली से मनीष पाप कर्म करि चलीची। आज जड़े जदि पचरा जाए मनीष को अरे तोर काली कौन हम मनीष कहे कालीटा किए देखी। भक्तबंधु आपण मान कही रखापी आम चाहूँ मत जड़े ये प्रश्न पचारि कहला काली कौन हम आप कहीपर मुझे निश्चिंत कहीपरि
ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ସାଧୁମାନେ ସନ୍ଥମାନେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଗୁଣୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କାଲି କ'ଣ ହେବ ନା କ'ଣ ହେବ କାଲି ନା ଆଜି ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିବେ କାଲି ତାହା ପାଇବେ। ମଣିଷ ଯାହା ଲଗେଇବ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି କହିପାରିବାନି? ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଭଲ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ମଣିଷ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବସ କେହି କହିବେନି ଉଠ ବୋଲି, ଏମିତି କଥା କହ କେହି କହିବେନି ଝୁଠ ବୋଲି। ଆଉ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଶୁଦ୍ଧ କର ଆଗ ନିଜ ଆଚରଣ, ତାପରେ ବାଢ଼ିବୁ ପଦା ପ୍ରବଚନ। ଆଉ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଘର ଠିକ୍ ନଥିବ ହେଲେ ପର ଘରେ ଯାଇକି ମୁରବି ଦେଖେଇବେ, ଆଉ ପର ନିନ୍ଦା କରି ଚାଲିବେ। ଆଉ ପର ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଯମଦୂତମାନେ ତାକୁ ପିଟି ଚାଲନ୍ତି। କହିଲେ ଦୟା ମାୟା ତିଳେ ହେଲେ ସେ ପୁରରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଇଥିବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସିନା ତଇଁ। ଯାହା ଆମେ କରିଥିବା ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଆମକୁ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଖସିଯାଅ ତୁମେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ, ଖସି ଯାଇପାର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିର ଚକ୍ରରେ, କେବେ ଖସି ନ ପାର କେବେ ଯମ ଦରବାରରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯମ ଦରବାରରେ ଖସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବେ ସେତିକି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଯମଦୂତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। କହିଲେ ବିକଳ ହୋଇ ପାପିଏ ଦୂତଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନପଣରେ ଆମ୍ଭେ କରିଛୁ ଅନୀତି। ସେତେବେଳେ ପାପୀମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ କର୍ମ କରିଛେ ଫଳ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କହିଲେ ଏହି ତର ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଦୟା ବହିବାରେ, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ଆଉ ନ କରିବୁ ଥରେ। ପାପୀ ସେଠି ବିକଳ ହୁଏ, କହିଲେ ଆଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏମିତି ପାପ ଯଦି ଜନ୍ମ ନେଉ କେବେ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏଇଥର କ୍ଷମା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଯମଦୂତମାନେ ତାର ବିଲକୁଲ କ୍ଷମା କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନ ମାର ଆଉ ଆମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର ଶରଣ, ଆମ୍ଭକୁ ଟିକେ ଆଉ ମାରନା, ଆମେ ତୁମ୍ଭର ଶରଣ ଦେଉଛୁ। ହୃଦା ଶାନ୍ତି ପାଇ ଆଣି ଦିଅ କିଛି ଅର୍ଣ୍ଣ, ଆମକୁ କିଛି ଅର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଆରେ ଏ ପାପୀ ତୁ ଜୀବନ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିଛୁ, ଏବେ ବିକଳରେ ପର ନିନ୍ଦା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି କରି ବିଦାୟ ନେଲୁ, ପରର ଅନିଷ୍ଟ କରି କରି ବିଦାୟ ନେଲୁ, ପର ତଣ୍ଟି କାଟିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତୁ ସେମିତି ବିକଳ ହେଉଥା। ତାପରେ ଦୟା ବହି ଆମ୍ଭ ଦୋଷ କରିବାର କ୍ଷମ। ପାପୀ ହାତ ଯୋଡ଼େ, ଆଉ ତୋ ସହିତ ମତ ଗର୍ବେ ନ କରିବୁ ପାପ କର୍ମ ମାନ। ଆମେ ସେଠି ବିକଳ ହଉ ପାପ କର୍ମରୁ, କେମିତି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କହିଲେ କାଳଦଣ୍ଡ ଧରି ନେଇ ଯମ ନିକଟକୁ, ଛାମୁରେ ଉଭା କରନ୍ତି ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ। କହିଲେ ଛାମୁରେ ଉଭା କରନ୍ତି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଟାଣି ଟାଣି ଚର୍ମ ଦଉଡ଼ିରେ ରଜୁରେ ବାନ୍ଧି ଟାଣି ଟାଣି ତାକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାନ୍ତି। ଆଉ ପୁନଶ୍ଚ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ କେଉଁଠି ସେଠି ମୁକ୍ତି ହେବ? କହିଲେ ଯାହା କରିଛୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବୁ, କାନ୍ଦିଲେ କି ଅବା ତୋର ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ କାନ୍ଦିଲେ, ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କାନ୍ଦିଲା ପରେ ଆଉ ତୋର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯାହା କରିଛୁ ତାହା ଭୋଗିବୁ। ଆମେ କହୁଥିଲେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ପାପ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଅତି ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ କରେ। ଆଉ ପାପ କର୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ନିନ୍ଦିତ କର୍ମଟି ଯେଇ ଜାଣିବୁ ପାପ ବୋଲି, ସେଇ ଯାହାକୁ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଜଗତ ନିନ୍ଦା କରେ ସେ ହେଉଛି ପାପ କର୍ମ। ଆଉ ସେଇ ପାପ କର୍ମ କରିଥିବା ଲୋକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ। ଯିଏ ପରର ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରେ, ଚିନ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଅଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଅନ୍ୟର କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରୁଛୁ ଆମେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ପରର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିଛି ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରାତି ପାଇଲା ପରେ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଯିଏ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହାର ବି କ୍ଷତି ନ ହେଉ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କାହାର ବି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ନ କରେ। ସବୁବେଳେ ଶୋଇବା ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଶିଖିନି। ଏତେ ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତି ମଣିଷ ପାପ କର୍ମରେ ଏତେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଶିଖିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ଚାଲିଛି। ଠାକୁର ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଇଛୁ କି? ଥରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ପଚରା ଯାଉ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଆଖି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ କ'ଣ? ପଚରା ଯାଉ ସେଇ ଲୋକକୁ ଯିଏ କଥା କହିପାରୁନି, କଷ୍ଟ କ'ଣ? ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରେ ଅନ୍ୟର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭାଗ ନିଏ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ସୁତ ମହାମୁନି। ଆଉ ଆଜି
88,600 ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନମିଷାରଣ୍ୟର ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର କଥାରେ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସେ ନର୍କ କ'ଣ ଆପଣ ପଚାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ନର୍କଟା କ'ଣ ଯେଉଁଥିରେ କଣ୍ଟକ ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷ ଅଛଇ ଏଠାରେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଝୁଲା ହେବୁ ତୁ କର୍ମ ଫଳରେ ସେ ଦଣ୍ଡନା କ'ଣ କହିଲେ କୁମ୍ଭୀପାକ ରୌରବାଦୀ ନରକ ଛଇ ସେଇ କୁଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିବୁ ଯେ ତୁ ହି କହିଲେ ସେଇ ନର୍କରେ ତୁ ପଡ଼ିବୁ। କେଉଁ ନର୍କ ନା କୁମ୍ଭୀପାକ ଆଉ ରୌରାବତୀ। ଆମେ ଆଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ DTV ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ କ'ଣ ରୌରାବତୀ ନର୍କ କ'ଣ ୟାର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନର୍କ କ'ଣ ମଣିଷ ପାପ କର୍ମ କଲେ ସେ ଫଳ ପାଏ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଚୁମ୍ବକରେ ଆମେମାନେ କହୁଛୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। କ'ଣ କହିଲେ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଯେ ଯେହୁ ଭାଙ୍ଗଇ ଯେ ପୁଣି ଏହି ନରକେ ପଡ଼ଇ ପାପି ଯେ ଜାଣି କହିଲେ ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୋଲ୍ଡର ଚାଲିଛି ଚାରିଆଡ଼େ JCB ଭାଙ୍ଗୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀ ଧର୍ମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଖି ଆଗରେ କଳା ପାହାଡ଼ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ନର୍କରେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେ ନର୍କର ନାଁ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ସେହିମାନଙ୍କରେ ତୁହି ପଡ଼ିବୁ କହୁଛି 84 ନର୍କ କୁଣ୍ଡ ଯେ ପୁଣି ଯେ ଅଛି 84 ନର୍କ କୁଣ୍ଡର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ ସେଇ ନର୍କରେ ଯିଏ ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନର୍କରେ ପଡ଼େ। ଆପଣ କହିବେ ପୁନଶ୍ଚ ସେ ନର୍କ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ନର୍କରେ କୁମ୍ଭୀର ଅନେଇକି ବସିଛି ଆଉ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ଭିଣି ଭିଣା କରି ସେ ଖାଇ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ଯେ ଆଦି ବିନାଶିବେ ତୋହର ରକତ ମାଂସ ସେମାନେ ଖାଇବେ ବହୁତ ଗର୍ଜନ କରି ଏପରି କୁହନ୍ତି ପାପି ବିକଳେ କାନ୍ଦଇ ଏହାର ଶୁଣନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ପାପି ମାନେ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦନ୍ତି ହେଲେ ଯମଦୂତ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ସ୍ମରଣ କରଇ ତାର ଆମେ କହୁଥିଲେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଯେ ତାର କର୍ମ ଫଳ ନିଜେ ନିନ୍ଦା କରେ ହୋଇ ଣ ଯେ ବିକଳ। ପୁଣି କହିଲେ ମଣିଷ ସେତେବେଳକୁ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା କରେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଏବେ ମଣିଷ ଯେ ଅଟଇ ଅଜ୍ଞାନ ଦେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମଣିଷ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଣିଷକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତ ତୁଳସୀ କହିଲେ କର୍ମ ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱ କରି ରାଖା ଯୋ ଯଶ କରଇସୋ ତସ ଫଲୁ ଚାଖା। କର୍ମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ତା ଫଳ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ପାପ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କହିଲେ ଶୁକର ସଦୃଶ୍ୟ ମଳ କରଇ ଆହାର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ନିରନ୍ତର। ଇଲୋ ବାପାଲୋ ଇଲୋ ମାଲୋ ଯେଉଁ ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାରେ ତାକୁ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶୁକର ବିଷ୍ଠା କହିଲେ ଘୁଷୁରୀର ମଳ ତା ପାଟିରେ ଜବରଦସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଇଲୋ ବାପାଲୋ ଇଲୋ ମାଲୋ ଚିନ୍ତା କରେ ଆଉ ତାହାର ସଦୃଶ ଫଳ ତହିଁ ଯେ ଲଭଇ ସ୍ଥୂଳ ଦେହେ ଯେଉଁ କର୍ମ ମାନ କରିଥାଏ। ଏ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଏ ତା ଫଳ ଯମପୁରର ଯାତନା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଦଣ୍ଡ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅନାଦର ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ ତାର ଫଳ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେବତାକୁ ନେଇ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରି ଏବେ ସବୁ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ ତାକୁ ସେମାନେ କେଉଁ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବୁ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପରର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଆଉ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଲୋକଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେ ବିକଳ ହୁଏ। ଆଉ ରୌରବ ନର୍କରେ ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଶୁକରର ବିଷ୍ଠା ତା ପାଟିକୁ ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ଇଲୋ ବାପା ଲୋ ଇଲୋ ବୋଉଲୋ ଚିନ୍ତା କରେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କଷ୍ଟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ।
ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା କମ୍ପୁଥାଏ ତା ଶରୀର। କହିଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଯେପରି ବାୟୁରେ କମ୍ପିତ ସେହିପରି କମ୍ପମାନ ହୁଏ ତାର ଗାତ୍ର। କହିଲେ କଦଳୀ ଗଛ ଯେମିତି ପବନରେ କମ୍ପୁଥାଏ। ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ସିଏ ଆହୁରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବେହୋସ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଣିନା କ'ଣ ହେବ ନା ତାପରେ ଅପରେସନ୍ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ରେଡ଼ି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଡକ୍ଟର ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ନର୍ସ ରେଡ଼ି କଲେଣି। ଇଏ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯେମିତି ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପାପିଟିଏ ଭାବିଲା ଯାହା ହଉ ଏଠି ପାପ କରିବି ମୋର କିଏ କ'ଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଅଛି ଗର୍ଭ ଧରାକୁ ସରା ମନେ କରୁଛି ଏ ମଣିଷ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ମୋର କିଏ କ'ଣ କରିବ। ସାବଧାନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଦଣ୍ଡ କିଭଳି ବିକଳ ହେଉଛି। କଦଳୀ ପତ୍ର ଭଳି ପାପି ସେଠି ହଲେ ଆଉ କ'ଣ କରେ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ସେ ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି ହୁଏ, ଯମକୁ ଗୁହାରି ହୁଏ ଏ ପାପରୁ ମୋତେ ନିବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ନିବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତି ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଏ ପାପ ଫଳରୁ ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଯମଦୂତ ମାନେ ତା କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁନଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ କହିବେ ଅନ୍ନ ଥାଳି ପରର ଭାତ ଥାଳି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଦାନାକୁ ଧୂଳି ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ପର ଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେବା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗେ। ପର ଦାନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଧୂଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଚାକିରି କରିଛି ଚୁଗୁଲି କରିକି ତା ଚାକିରିରୁ ତାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକି ତାକୁ ବାହାର କରିବେ ଯାହାକୁ ଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେବା କୁହନ୍ତି। ସିଏ କେଉଁ ଡରକରେ ପଡ଼େ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। କ'ଣ କହିଲେ ଆହାର ମିଳେ ନ କିଛି ସେହି ପୁରେ ତାକୁ ଜଳ ନ ମିଳଇ ତାକୁ ତୃଷ୍ଣା ବେଣ୍ଟିବାକୁ। ସେ ଯମପୁରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ସେଠି ଜଳ ମିଳେ ନା, ଅନେକ ବର୍ଷ ତାକୁ ରଖି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଅନେକ ବର୍ଷ ରଖିଦେଲା ପରେ ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥାଏ। ହେଲେ ତୃଷ୍ଣା ବିକଳରେ ବା ଶୋଷ ବିକଳରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ, ଆହାର ବିକଳରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ, ଶରୀର ପ୍ରତି କରିଥାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପରଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସାବଧାନ ସେମାନେ ଯମପୁରରେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିଏ ଏଇ କର୍ମରେ ଅଛି ପାପ କର୍ମ କରିଚାଲିଛି ସାବଧାନ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାରେ। ତେଣୁ ଯମଦୂତ ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ମାଗେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ଧୀରେ ପ୍ଲାବନ କରନ୍ତି। ପ୍ଲାବନ କହିଲେ ତା ଦେହରେ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ପିଇବାକୁ, ତାପରେ ରକ୍ତ ଢାଳନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କିନ୍ତୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଦଣ୍ଡ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁଳ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ ପାପି କରୁଥାଇ ତତଲା ବାଲି ପୁରାନ୍ତି ମୁଖରେ ତାହାରି। ପାପି ଯେତେବେଳେ ପରଦାନାରେ ଯିଏ ଧୂଳି ଦେଇଛି ସାବଧାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଖାଦ୍ୟ ପାଏ ନା, ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ପାପି ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପାଟିରେ ତତଲା ବାଲି ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯମଦୂତ ମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି କଷ୍ଟ। ସାବଧାନ ପର ଦାନାରେ ଯଦି ଧୂଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗନ୍ତି। ପୁଣି ତ ସହିତ କହିଲେ ବେତ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ତାକୁ ବଳେ ନ ସହି ପାରିଣ ଯେବେ ପଡ଼ିଯାଏ ତଳେ। ଦୂତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବେତ ପ୍ରହାର ପୁଣି କରନ୍ତି। ଏଠି କାହାକୁ ଜଳ ଦେଇନାହିଁ, ଏଠି କାହାକୁ ଅନ୍ନ ଦେଇନାହିଁ, ପରଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବେତ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ପାପି କ'ଣ ହୁଏ କହିଲେ ଭୟରେ ଉଠିଣ ପୁଣି ଗମଇ ସତ୍ୱର କିଏ ବା କରିବ ରକ୍ଷା ସମନ ଦଣ୍ଡର। ଇଏ ସମନ ଦଣ୍ଡର କିଏ ବା ରକ୍ଷା କରିବ? ପାପି ସେଠି ଭେଁ ଭେଁ କରି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଆଉ ତାର ରକ୍ଷା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କହିଲେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସେହି ବିପଦରୁ, ସେ ବିପଦରୁ ଆଉ କିଏ ବା ଉଦ୍ଧାର କରିବ, କିଏ ବା ରଖିବ ରକ୍ଷା ସମନ ଦଣ୍ଡରୁ। ଯମଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କଲା ବାଲା କିଏ ଅଛି? ତେଣୁ ସେଇଠି ପାପି ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗେ। କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ତହିଁ ପାଇଛନ୍ତି ପାପୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜନ୍ତୁପତି। ଶେଷ କଥା ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ସେ ପରା ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାପୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠୁ ପାପକର୍ମ କରି ଯମପୁରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେବଳ ଯମର ଅଛି। ତେଣୁ ସାବଧାନ ପାପକର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଏଇ ଯମଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନା। ତେଣୁ ଜୀବନ ଭିତରେ
କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ ହୃଦୟ କାହାର ହୃଦୟ ଅଟଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାପୀମାନଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, ପରିହାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।